Unit 4 Principles of Inheritance. The important 5 mark and 2 mark, 1 mark, 3 mark, all type of basis questions from this topic of chromosomal abnormalities. How it is formed the chromosomal abnormalities, ma? Already you know. Total எத்தனை chromosomes இருக்கு? 46 chromosomes is paired in 23. Okay, so chromosomal disorders is nothing but there is a errors in the number or it's a structure of the chromosomes. Chromosome numberல பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா structure of chromosomesல problem, that is called as a chromosomal disorders. Okay, so the chromosomal anomalies is mainly occur in there is a error in cell division. எப்போ இந்த பிரச்சனை நடக்கும்? What it will be happen during the cell division. Okay, so failure of chromatids to segregate during cell division, so resulting in gaining or some of the loss of one or more chromosomes, that is called as the aneuploidy. Gain ஆகவும் வரலாம், accession, addition of chromosomes, or sometimes is a deletion of chromosomes, that is the failure of a chromatids during the cell division. Okay, so it is caused by non-distinction of chromosomes. எதனால இது நடக்குது? It is caused by non-distinction of chromosomes. One word underline pa. How it will be happen the chromosomal anomalies or chromosomal disorders? It's by non-distinction of the chromosomes during the that is a cell division. Okay, that is failure of chromatids segregate, resulting in gain or loss of one or more chromosomes. That condition is called as an aneuploidy. I repeat. So what is chromosomal disorders? How it will be happen? So 46 chromosomes number or structure of chromosomes, any errors is causing chromosomal disorders. So it will be happen. How it will be happen? During the cell division, the failure of chromatids to segregate is resulting in gaining or loss of one or more chromosomes, is caused by non-distinction of a chromosomes. Distinction நடக்காமல் என்ன நடக்குது? அந்த crossing over நடக்கிறப்ப வர பிரச்சனை தான் இந்த conditions. Okay, so this is we have to getting a loss or gaining number of a chromosomes that is called as the aneuploidy. குரோமோசோம்ஸ் எக்ஸஸாகவும் ஆயிருக்கலாம், குறைஞ்சும் ஆயிருக்கலாம். ஓகே, லாஸாகவும் ஆயிருக்கலாம். அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் என்னது? அன்யூப்ளாய்டி. நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் சிண்ட்ரோம்? சிண்ட்ரோம்னா என்னப்பா? ஒரு சைன்ஸு, சிம்டம்ஸ், அறிகுறிகள் தெரியும், சரியா? அந்த டிசீஸ்க்கான ஃபுல் கேரக்டரைஸ்டுமே அந்த பர்டிகுலர் அப்நார்மலிட்டியோட ஃபுல்லாக எல்லா சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸும் வர்றதுக்கு பேர் தான் என்னது? சிண்ட்ரோம். ஓகே, ஸோ குரூப் ஆஃப் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் தட் அக்கர் டுகெதர் அண்ட் கேரக்டரைஸ் எ பர்டிகுலர் அப்நார்மலிட்டி. எல்லா என்னென்ன பண்ணுது சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் அப்நார்மலிட்டினால தான் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சிண்ட்ரோம். ஓகே, ஸோ இன் ஹியூமன்ஸ் Down syndromes, Turner syndromes, Klinefelter syndromes, Patau syndromes are some of the examples of chromosomal disorder. In this chapterல நம்ம வந்து Down syndromes, Turner syndromes, next வந்து ஸ்லைட்ஸில் வந்து Klinefelter syndromes, Patau syndromes வந்து படிப்போம், சரியா? ஸோ these are the examples of chromosomal disorders. இது மட்டும் கிடையாது, இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. ஓகே, autosomal aneuploidy. Already you know what is aneuploidy? Excess of chromosome or deletion of one or more chromosomes. Condition is aneuploidy. What is autosome chromosomes? Yeah, that is body chromosomes. How many body chromosomes? 22 pairs of chromosomes. Okay, that is 44 chromosomes. Okay, remaining one pairs to chromosome is a sex chromosome, that is called as a allosomes. Okay, what are the examples of autosomal aneuploidy? Body chromosomes addition or deletion, that is டவுன் சிண்ட்ரோம்ஸ். டவுன் சிண்ட்ரோம்ஸில் என்ன ஆகும்? 21 குரோமோசோம் இருக்குல்லப்பா, அதில் 2 குரோமோசோம் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு குரோமோசோம் இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டவுன் சிண்ட்ரோம்ஸ். அண்ட் பேட்டியூ சிண்ட்ரோம்ஸில் சேம் அதே மாதிரி தான் 13th குரோமோசோம்ஸில் பேஸாக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு குரோமோசோம் எக்ஸஸாக இருக்கனால இது வந்து என்னது? 13th ட்ரைசோமி. இந்த பேட்டியூ சிண்ட்ரோம்ஸ் வந்து இந்த தடவை ஆஃபிலி லாஸ்ட் இதில் கேட்டிருந்தாங்க ஆனுவல் எக்ஸாமில். ஓகே, பேட்டியூ சிண்ட்ரோம்ஸ், ரைட் அபவுட் த பேட்டியூ சிண்ட்ரோம்ஸ் அண்ட் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு. இந்த குரோமோசோம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம், குரோமோசோம்ஸ்க்கு ஒரு மார்க். ஓகே,
Okay, first this is Down syndrome. Down syndrome is trisomy 21 conditions so results in the Down syndromes. So what is the main characteristics? So இந்த syndrome இருக்கிறவங்க syndromeனா என்னப்பா சொன்னோம், signs and symptoms grouping together. Okay, group of signs and symptoms, it will be particularly expressed one of the disorders. Okay, so it is characterized by, so இப்போ ஒரு trisomy 21 குரோமோசோமில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னா அவன் என்னென்ன மாதிரி அஃபெக்ட் ஆவான் அப்படின்னா சிவியர் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமில் டிஃபெக்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ஃபுல்லி மெச்சூர்ட் ஆகிருக்காது. ஓகே, ஸோ இன்க்ரீஸ்டு செப்பரேஷன் ஆஃப் பிட்வீன் ஐஸ், இந்த ரெண்டு கண்ணு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, ரெண்டு கண்ணுக்கும் இடையில என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய கேப் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளாட்டன்ட் நோஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். காது கூட நல்லா வளர்ந்துருக்காது, இயர்ஸ் ஆர் மால் ஃபார்ம்டாக இருக்கும். மவுத் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ஓப்பன் அண்ட் டங்க்டு ப்ரொட்யூட்ஸ், வாய் எப்பயுமே ஓப்பன் ஆகி நாக்கு வந்து வெளியில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த நாக்கு வந்து உள்ளே வச்சுக்க தெரியாது அவங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கண்டிஷன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ trisomy 21. செவரல் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன், defective development of central nervous system, கண் எப்படி இருக்கும், ஐஸு, நெக்ஸ்ட்டு ஐஸ் செப்பரேஷன், நோஸ் இஸ் ஃப்ளாட்டன் அண்ட் மால் ஃபார்ம். நம்மளுடைய இது வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபீனோடிபிக்கலி அப்பியர்டு கேரக்டர் தான். பார்த்தோன்னே இவங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சலாம், எம்ஆர் சைல்டு. மென்டல் ரிட்டார்டேஷனாக என்ன எம்ஆர் சைல்டுன்னு சொல்லுவோம்ல, ஸோ அவங்க தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கண்டிஷன் இஸ் டவுன் சிண்ட்ரோம் trisomy 21 குரோமோசோம்ஸோடைய அடிஷன்ஸ்னால தான். ஓகே, அனியூப்ளாய்டினால தான் இந்த பிரச்சனை வருது. நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் இஸ் ஆட்டோசோமல் அனியூப்ளாய்டி. இட்ஸ் அ பேட்யூ சிண்ட்ரோம். ஸோ இந்த பேட்யூ சிண்ட்ரோமில் trisomy 13th குரோமோசோமில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு குரோமோசோம் இருக்கிறது அந்த கண்டிஷன்ஸு. ஸோ திஸ் இஸ் மியாட்டிக் நான் டிஸ்டங்ஷன்ஸ் இஸ் தாட் டு பி த காஸ் ஃபார் திஸ் குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டி. ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம், மியாசிஸில் நான் டிஸ்டங்ஷன்ஸ்னால தான் இந்த டிசீஸ் வந்து வருது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் patio syndrome of trisomy 13? So this disease is characterized by multiple and severe body malformation. பாடியில் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஒழுங்காக நமக்கு நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்காது. ஓகே, அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபவுண்ட் மென்டல் டெஃபிஷியன்சியாகவும் இருப்பாங்க. தலை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்மால் ஹெட் வித் ஸ்மால் ஐஸ். see the picture மா, ஸ்மால் ஹெட் வித் ஸ்மால் ஐஸ், cleft palate. அந்த உதடு இருக்குது பார்த்திங்களா, மேலே இருக்க உதடு, அது வந்து கரெக்டான இது இல்லாமல் மால் ஃபார்மேஷனாக இருக்கும், மேலே வந்து மூக்கோட ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஏ மால் ஃபார்மேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ். பிரெயினுமே நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது, இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் உடம்புல இருக்க ஆர்கன்ஸும் ஒழுங்காக மெச்சூர் ஆகிருக்காது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் திஸ் சிண்ட்ரோம். இந்த பிக்சரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இதை எழுதலாம். எப்படி இருக்கும் சார், மல்டிபிள் ஆர் சிவியர் பாடி மால்ஃபார்மேஷன். ஒரு பாடி வந்து அஃபெக்ட் அது இருக்கலாம், இல்லை உடம்புல இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸுமே மால்ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரொஃபவுண்ட் மென்டல் டெஃபிஷியன்சி அண்ட் ஸ்மால் ஹெட் வித் ஸ்மால் ஐஸ், cleft palate, malformation of the brain and internal organs. So these are the symptoms of this Patau syndrome. Okay, next is allosomal abnormalities. What is the allosome? Sex chromosomes. Okay, so sex chromosomes any cell division, non-distinction of your sex chromosomes is called as the allosomal abnormalities. So several sex chromosomal abnormalities have been detected. What are the allosomal abnormalities? Listen, நல்ல எக்ஸாம்பிள் படிச்சுக்கோங்க. ஆட்டோசோமல் அப்நார்மலிட்டிஸ்னால் அந்த ரெண்டே எழுதணும். எது டவுன் சிண்ட்ரோமும் பேட்டியூ சிண்ட்ரோமும். அல்லோசோமல்னா கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம்ஸ் அண்ட் டர்னர் சிண்ட்ரோம். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம்? ஸோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம்ஸ்? இந்த கிளைன்ஃபெல்டருங்கிறது ஆக்சுவலாக அவங்களுக்குள்ள செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் என்ன அப்படின்னா மேல் தான், XY ஜீன் தான். ஸோ இவங்களுக்கு என்னவாயிருச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா செக்ஸ் குரோமோசோம் ஆஃப் எக்ஸ் ஆட் ஆயிடுச்சு. ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கும்? இப்போ 47 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ், அடிஷ்னல் காப்பி ஆஃப் த எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ். ஸோ த ரிசல்ட்டிங் இன் 47. ஸோ த மேல் ஹேவிங் எ XXY type. Okay, so the persons with 47 chromosomes, 44A ஏன்னா என்னப்பா அவங்களுக்கு கரெக்டாக 44 குரோமோசோம்ஸ் ஆட்டோசோமல் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் 22 pairs.
ஓகே, ரிமைனிங் அந்த ஒன் பேரில் தான் என்ன ஆயிடுச்சு, XY இருக்காமல் என்ன ஆயிடுச்சு, எக்ஸஸாக ஒரு எக்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டெரைல் மேல். அந்த மேலாக இருந்தாலுமே அவன் எப்படி ஆயிடுவான், ஸ்டெரைலாக தான் இருப்பான், ஃபர்டைலாக ஆக முடியாது. ஓகே, ஸோ டால் அண்ட் ஒபேஸாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கை கால்லாம் எப்படி இருக்கும்னா லாங் லிம்ஸாக இருக்கும். வாய்ஸ் வந்து ஹை பிச்சுடு வாய்ஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஜெனிட்டாலி ஆர்கன் வந்து அண்டர் டெவலப்டு ஜெனிட்டாலி ஆர்கன் அண்ட் ஹாவ் அ ஃபிபல் breast, gynecomastia. அந்த ஃபீபிள் breast like structures வந்து மேல்குள்ள அந்த appearance வந்து இருக்கும். So that is called as a gynecomastia. Underline feeble breast is present in Klinefelter syndrome, that is gynecomastia. What is the development? Is a gynecomastia. Can you understand? So X is additional chromosome, X chromosome in that sex chromosomes of X. So the 47 chromosomes and the XXY. So this is a normal male but appearance is female. The male cannot be fertile and tall, obese with long limbs, high pitched voice, underdeveloped genitalia. The breast is feeble breast. Condition is called as the gynecomastia. Okay, refer the picture of this Klinefelter syndrome condition before the slide. So the Turner syndrome is actually, the Turner syndrome is affected in female. The female having a loss of one X chromosome. Double X இருக்கணும்லப்பா, அதில் ஒரு எக்ஸ் வந்து குறைஞ்சி போச்சு. ஸோ அப்போ லாஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்னா அவங்க டோட்டலாக அவங்க 46 இதில் எத்தனை இருக்கும், 45 தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இவங்களுடைய ஆட்டோசோமல் அல்லோசோமல் பேஸில் பார்க்குறப்ப நார்மல் ஆட்டோசோம்ஸ் 44 வந்துடும். அல்லோசோம்ஸில் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரே ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்கும். பட் இவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க, ஸ்டெரைல் ஃபீமேலாக தான் இருப்பாங்க. ஓகே, see the structure, low stature, whipped neck like structure and underdeveloped breast and rudimentary gonads, lack of menstrual cycle during puberty or the main symptoms of this syndrome. So low stature இருப்பாங்க, அவங்க பார்க்குறப்ப ஃபீமேல் மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, வெப்டு நெக் வந்து நல்ல ஒரு மேலோட நெக் மாதிரி லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்கும். அண்டர் டெவலப்டு பிரெஸ்ட் அண்ட் ருடிமெண்ட்ரி கொனாட்ஸ், லேக் ஆஃப் மென்சுரல் சைக்கிள்ஸ் டியூரிங் தி பியூபர்ட்டி. கொனாடல் கூட என்னாகாது, இந்த மெச்சுரேஷன்ஸ் ஆகிருக்காது. ஸோ தீஸ் ஆர் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் த syndrome of Turner syndrome. Okay, so Klinefelter syndrome is in male, additional X chromosome, but Turner syndrome in female, that is loss of one X chromosomes. And this is the sterile females, low stature, webbed neck. இதுதான் என்னுடைய மெயின் கண்டிஷன்ஸ். underdeveloped of breast and rudimentary gonads, lack of menstrual cycle during the puberty and is main symptoms of this syndrome. Okay, thank you.